السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل. کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ٹھاک ہے. آج 28واں روزہ، اس کی سحری ہے، اور ایز یوزول آپ کو پتہ ہے میں سب سے پہلے کچن میں آتی ہوں، دہی باؤل میں نکالتی ہوں، اور بس اسی طرح سے جو سحری کا آغاز ہو جاتا ہے بچوں کو اٹھاتی ہوں. بیٹی کا جو ہے آج اسکول سٹارٹ ہو گئے ہیں، 10th کلاس انہوں نے سٹارٹ کر دی ہے. بس بڑے ہی لو موڈز کے ساتھ ہم لوگوں نے بیٹی کو بھی بھیجنا ہے اور خود بھی اس نے جانا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے چھٹیوں کا مائنڈ تھا کہ ابھی چھٹیاں ہوں گی، عید کی چھٹیوں کے ساتھ یہ والے 2 دن ہیں، یہ والے بھی سٹارٹ رہیں گے تو بچے نا ایزی ہو کر جائیں گے. لیکن یہ کہ 10th کلاس ہے، ہائر کلاس ہے، اس وجہ سے انہوں نے یہ 2 days بھی ضائع نہیں ہونے دیے. انہوں نے بچوں کو کال کی ہے کہ آپ لوگ آئیں. بس اب سحری ہے، اس کے بعد بیٹی اپنا نماز وغیرہ پڑھ کے اسکول کے لیے تیاری کرے گی. کچھ چیزیں جو تھیں وہ میں نے ریفل کرنے والی تھی، جیسے کہ چینی ڈالتی ہوں چینی دان میں، پھر اس کے بعد باقی چھوٹے چھوٹے کام یہ میں صبح کے وقت ہی دیکھ لیتی ہوں، کیونکہ اب افطاری کے بعد نا اور اتنے سارے کام ہوتے ہیں نا، لائک بازار جانا ہے، کوئی شاپنگ کرنی ہے، کوئی بچوں کی چیزیں لینی ہے. تو عید کی تیاریاں بھی تو آپ کو پتہ ہے ساتھ ساتھ ہی ہیں. پھر طاق رات ہوتی ہے، جس دن طاق رات ہوتی ہے اس دن میں باہر نہیں جاتی، بہت کم نکلتی ہوں. تو بس اسی طرح جو ہے نا وہ رمضان کی ساتھ ساتھ عید کی تیاری کے ساتھ ساتھ گھر کی صاف صفائی بھی چل رہی ہے، گروسری بھی، مطلب بہت کچھ ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ساری چیزیں انجوائے کرنی ہے تو آپ نے ولاگ کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے، اور اسی طرح میرے ولاگ کو دیکھا کریں، لائک اینڈ شیئر بھی کیجئے، اور اس کو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا. بس سحری آج بہت سمپل سی کوئک والی. آج کل آپ کو پتہ ہے کہ سحری بالکل پراٹھے والی نہیں کی جا رہی، کیونکہ گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے، 2-3 روزے نا تھوڑے سے گرم ہو گئے ہیں، تو بس لائٹ سے سحری جو ہے نا وہ کرنے کو دل کرتا ہے. میں بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے، میں بھی ٹوسٹ لے لیتی ہوں، ساتھ انڈا فرائی لے لیتی ہوں، بچے فرینچ ٹوسٹ لے لیتے ہیں، ہسبینڈ بھی بہت لائٹ سی سحری کر رہے ہیں. تو دن بہت ہلکا سا اچھا سا گزرتا ہے نا، کیونکہ پانی کا انٹیک ہو جاتا ہے اچھا خاصا نا. تو بس میں نے کچھ عید کی تیاریاں بھی کی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ عید کے ولاگز میں آپ سے ضرور شیئر کروں گی. اور کچھ ڈیکور ایسا کیا ہے جو ڈیفرنٹ سا ہوگا، نیا سا ہوگا، آپ لوگ ضرور پسند کریں گے، وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گی. عید کی تیاری کے ساتھ ساتھ، عید کے کپڑوں کے ساتھ ساتھ بہت سی مزے کی نا ریسیپیز بھی آپ کو ضرور ملیں گی اور شیئر کروں گی انشاءاللہ. اللہ پاک صحت رکھے. اسی طرح جیسے رمضان میں صحت رہی، میں آپ لوگوں کے ساتھ اسی طرح جڑی رہی اور ہر چیز آپ لوگوں سے شیئر کرتی رہی ہوں. تو بس دعا کیجیے گا آگے بھی صحت رہے، آگے بھی اسی طرح سے جو ہمارا کانٹیکٹ بن گیا ہے، مزے کی چیزیں آپس میں ہم شیئر کرتے ہیں، وہ بھی چلتی رہنا. بس سحری جو ہے وہ میں بڑے آج آرام سے کر رہی تھی، کیونکہ آج میں تھوڑا جلدی بھی اٹھ گئی تھی اور سحری بن بھی بہت جلدی گئی تھی نا. تو کیونکہ اگر پراٹھے نہ بنانے ہو تو پھر تو سحری سمجھے ٹوسٹ سیکے اور انڈے فرائی کیے اور سحری ڈن ہو گئی، سحری تو بن گئی. سحری کا کوئی اتنا بڑا کام نہیں آج کل ہو رہا. اچھا میں تھوڑا سا نا سحری اور افطاری میں آج کل اپنے آپ کو اتنا نہیں تھکاتی، کیونکہ مجھے نا بہت سے اور کام ہیں. اور آپ سب بھی جو مجھے واچ کر رہے ہوں گے، جو یوٹیوب دیکھتے ہیں، چینلز دیکھتے ہیں، اور جو اپنی گھرداری کر رہی ہیں لیڈیز، ان کو پتہ ہوگا کہ آج کل گھر کے ڈھیر سارے کام ہیں. کیونکہ رمضان میں ہم لوگ اس طرح سے کام نہیں کرتی رہی. رمضان میں نا تھکاوٹ بہت ہوتی تھی، بس چھوٹا موٹا کیا کام، سحری افطاری کا کیا، عبادت کی اور دن ختم ہو جاتا تھا. تو اب میں کوشش کرتی ہوں کہ سحری اور افطاری میں نا اپنے بہت سے کام چھوٹے چھوٹے سمیٹ لوں، اور دن میں مجھے نا ٹائم مل جائے تاکہ میں ایکسٹرا کام لائک صاف صفائی، کوئی بچوں کے کپڑے پریس کرنا، مطلب بہت سے کام ہیں. تو میں نے نا میری کوشش آج کل یہی ہوتی کہ سحری کے برتن، سحری کی چیزیں میں سحری میں سمیٹ دوں. گلوز میں ضرور پہنتی ہوں، آپ لوگ پوچھ بھی رہے تھے، آپ لوگ دیکھتے بھی ہوں گے. اور صاف صفائی اس لیے گلوز پہن کے کر رہی ہوں کیونکہ میں نے نا مینی پیڈی کروا لیا ہوا ہے. مجھے یہ ہے کہ میرے ہاتھ صاف رہیں، اور جو لیڈیز پارلر سے ہو آ چکی ہیں ان کا یہی ذہن ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پیر جو ہے نا وہ صاف ستھرے رہیں. تو 2-4 گلوز ہی ہیں نا، کوئی بات نہیں، تو ہاتھ تو صاف ستھرے رہیں گے انشاءاللہ. تو بس یہ کہ اسی طرح احتیاط کے ساتھ اپنی سکن کو بھی اچھا رکھیں، اپنے گھر کو بھی صاف ستھرا رکھیں، اپنی سحری اور افطاری کو بھی اسی طرح چمکائیں. اچھا میں نے نا آج میرا ایسے دل کیا نا میں چائے کے ساتھ نا 1-2 بسکٹ لوں. جب میں نے بسکٹ رکھے ہیں تو بچوں نے بھی بسکٹ مانگے کہ ماما ہمیں بھی بسکٹ دیں، دل کر رہا ہے، آپ نے چائے کے ساتھ انجوائے کری، ہمیں بھی ضرور کھلائیں. تو اچھا کبھی کبھی نا روٹین سے ہٹ کے نا دل کرتا ہے، چاہے سحری میں چاہے افطاری میں، کہ اس طرح سے نہ کھائیں، اس طرح سے کھا لیں، تاکہ یہ کہ تھوڑی سی چینج آ جائے. اور چینج ہمیشہ اچھی لگتی ہے، چاہے وہ جس طرح سے بھی ہو. چینج کیا کریں چیزوں کو اپنی زندگی میں، اپنی چیزوں میں، اپنے جو گھر میں انٹیریئر پہ ضرور چینج کیا کریں. بیٹا آیا ہے، جب روم میں تھا، آج میرا دل کر رہا میں تھوڑی اس کے ساتھ شرارت کروں. بس ہم سحری میں بیٹھے ہوئے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بیٹے کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے. افطاری آج میں نے بہت جو ہے نا ہلکی پھلکی سی منگوائی، تو میں نے باہر سے ہے، کیونکہ میں دن میں آج بہت سے کام لگی رہی ہوں. وہ انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ولاگ میں، کل کے ولاگ میں ضرور شیئر کروں گی کہ میں آج کیا کرتی رہی ہوں.
क्लिप्स मैंने ज़रूर बनाए लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं कर सकी। इस वजह से अफ्तारी जो है ना मैंने रेडी मेड घर से बाहर से मंगवा ली, क्योंकि मैं बहुत से काम ऐसे थे जो लगी रही हूँ। आप लोग देखेंगे तो फिर आप लोगों को समझ आएगी कि अफ्तारी मेरी आज बाहर से क्यों आई है। एक तो बच्चों को पिज़्ज़ा पसंद है, चले मैंने सोचा काफ़ी अरसा ही हो गया पिज़्ज़ा नहीं खाया, बच्चों ने पिज़्ज़ा मंगवाती हूँ। फिर ये कि ये स्टफ़ चिकन ये भी बच्चों को बहुत पसंद है। और आप लोग देख रहे होंगे चूड़ियाँ मैं जिस दिन लेकर आई हूँ ना, उसी दिन मैंने कुछ ऐसी चूड़ियाँ लाई थी सिंपल और प्लेन वाली कि मैं इन दिनों घर में पहनूँ। मुझे बहुत अच्छी लगती है ईद से पहले ना चूड़ियाँ पहनना, और चूड़ियाँ इस तरह से मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप लोग भी ज़रूर पहने, क्योंकि ईद पे तो इतने काम हो जाते हैं ना, या किसी की तरफ जाना है तो अपने जस्ट चूड़ियों को निकालना और पहनना है, अदरवाइज़ ना टाइम मिलता है और ना ही इतना होता है कि भाई चूड़ियाँ पहने। अब मैंने ये कि पहनी हुई है, मुझे ईद से पहले ईद की वाइब्स आती हैं कि मैंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं। अफ्तारी के बाद मेरा यही सिंपल होता है, जैसे सहरी के बाद होता है कि चाय पीऊँ, सेम जो है अफ्तारी के बाद भी मैं चाय पीती हूँ। इतनी थकावट होती है कि चाय पीने के बाद ना सुकून आ जाता है। जो चाय लवर्स होंगे ना वो तो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह रिलेट कर सकते होंगे कि मैं ना चाय का जो है वो क्यों आप लोगों से कह रही हूँ कि चाय लवर जो है ना वो बस वो एक नायाब मखलूक है जो चाय पीते हैं ना और चाय पसंद करते हैं, उनमें से मैं हूँ। ठीक हो गया। तो बस ये कि अब सहरी में भी हो गया हमारी चाय का जो आप लोगों से शेयर कर, अफ्तारी में भी हो गया, तो मज़े की से मैं चाय एंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ गपशप मियाँ से कर रही हूँ। ये सोच रहे थे कि आज ना चाय पीते हैं तो इसके बाद ना मेरा एक दो काम है बाज़ार के, वो मैं आज ख़त्म करूँ ना, एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे हैं। दिन में मैंने घर के किए, अब मेरा दिल है इफ्तारी के बाद ना कुछ बाहर के काम कर लूँ। लाइक अभी देखें आपको रमज़ान की तो ग्रॉसरी आ गई थी, वो तकरीबन रमज़ान में लग चुकी है, थोड़ी बहुत पड़ी होगी। तो अब मेरा दिल था कि मैं ईद की ना ग्रॉसरी भी कर लूँ ना, क्योंकि अभी 2 दिन हैं, 1-2 दिन हैं। तो अगर 29 रोज़े हुए तो 1 दिन है, अगर 30 रोज़े तो 2 दिन है, लेकिन चलें बहरहाल जैसे भी हुआ। तो लेकिन ग्रॉसरी कर रहा हूँ ना, ग्रॉसरी में बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें रमज़ान के अलावा अब ईद के लिए चाहिए। लाइक ईद के लिए मीठे बनने हैं, ईद के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो आप लोग समझ सकते होंगे कि ईद के लिए हमें क्या क्या चाहिए। ड्रिंक्स चाहिए और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए थी। तो मैंने बड़े आराम से तहम्मुल से, अच्छा रश कोई नहीं था, सुकून से, ही हमारे घर के पास ही स्टोर है छोटा सा, तो मैंने सोचा कि यहीं जाती हूँ, इतना रश नहीं होगा। और टाइम ऐसा था ना कि अफ्तारी के फ़ौरी बाद हमने चाय पीते ही निकल गए, तो इतना रश कोई नहीं था। मज़े से मैंने आराम से जो मुझे ग्रॉसरी चाहिए थी सुकून से मैंने फिर के देख के तसल्ली से ले ली। पता है इस तरह ग्रॉसरी ले लेना तो आराम से आपका ना जो ईद का तो टाइम गुजरेगा, उसके बाद भी ईद के बाद भी हमारे दिन गुजर जाएंगे। अच्छा मुझे कबाब भी चाहिए थे, अब मैंने कबाब नहीं बनाए इस दफ़ा, शामी कबाब मेरा दिल है, कुछ पड़े हुए हैं, कुछ जो है ना मैं रेडीमेड ले लूँ, आइसक्रीम ले लूँ, मतलब इस तरह की चीज़ें जो मैंने अब ले के रखनी है और मुझे चाहिए जो है ईद पे ज़रूर मैं ले के रखूँगी। और आप लोग भी ज़रूर अपनी ग्रॉसरी कर लें, क्योंकि अब टाइम हमारे पास बिल्कुल कोई नहीं है। तो बस अब मैंने सामान गाड़ी में रख रही हूँ। अच्छा मुझे ना गाड़ी में सामान रखते हुए याद आया कि मेरे पास ना मेडिसिन ख़त्म हुई है। मुझे थोड़ा सा स्टमक का इशू रहता है, तो जो स्टमक से रिलेटेड बंदे होंगे जिनके प्रॉब्लम्स होते होंगे वो राइज़िक ज़रूर खाते होंगे, तो राइज़िक के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, तो मेडिसिन लेनी है। तो मैंने अब हस्बैंड को यही कह रही थी पहले मेडिसिन लेते हैं, फिर 1-2 चीज़ें और लेनी है। अच्छा अल्लाह पाक मेरे हस्बैंड को बहुत खुश रखे, हमेशा उन्हें सेहत वाला ज़िंदगी वाला रखे। उन्हें कोई काम कहना तो वो फ़ौरी झटपट मान जाते हैं माशाल्लाह से, और कर भी देते हैं, करवा भी देते हैं शॉपिंग ना। तो ऐसा सब कोई होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मेडिसिन शॉप भी हमारे घर के पास ही है, लेकिन ये कि मुझे था कि अब निकले हुए थोड़ा सा घूमते हैं फिरते हैं, अभी रश नहीं है। अभी जैसे जैसे हो जाना ना अफ्तारी के बाद घंटा डेढ़ 2 गुजरने हैं, तो रश इतना हो जाना ना, सोच है कि गाड़ी चलाना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा यही था कि जल्दी जल्दी से अपना सारा काम करें और घर जाएं और थोड़ा आराम करूँ ना। और आज आपको पता है वैसे भी ना ताक रात है, और मेरा दिल है कि ताक रात को जिस तरह से हमने बाकी 4 ताक रातों को इबादत की है, अल्लाह को याद की है, ज़रूर जो लैलतुल कदर की रात है, पता नहीं कौन सी ताक रात में हमें ये ताक रात नसीब हो जाए। तो इसलिए मेरा दिल है कि बस छोटी छोटी चीज़ें इनको पूरा करूं और घर जाऊं और ताक रात में ना हम लोग बैठ के अब इबादत करें। तो आप लोगों ने भी इस रात को बिल्कुल ज़ाया नहीं जाने देना, कोशिश करनी है कि जितने नवाफिल जितनी इबादत कर सके दिल से पढ़ें, थोड़ा पढ़ें, लेकिन इतना ज़रूर पढ़ें कि अल्लाह पाक राज़ी हो जाए ना। अब ये मैं लाई हुई थी पेट लाई हूँ कोल्ड ड्रिंक्स के, तो बेटे को मैंने साथ लगाया। बेटा कहता है मामा पेट्स तो पहले ही पड़े हुए काफ़ी सारे, तो ये 1-2 दिन चलते हैं देखते हैं, उसके बाद ना आप रख लें, तो मामा फिर उसके बाद ना मैं फ्रीज़र में लगा दूँगा इसमें
फ्रिज में लगा दूँगा। अच्छा, ये छोटा फ्रिज मैंने रखा हुआ है, इसमें सिर्फ ड्रिंक्स और फ्रूट्स आते हैं। फ्रूट्स मैं बड़े फ्रिज में इसलिए नहीं रखती क्योंकि ना दूध में या किसी और चीज़ में स्मेल चली जाए ना, वो खाई नहीं जाती। इसलिए मैंने फ्रूट्स और जूस और ड्रिंक्स वो सेपरेट छोटे फ्रिज में रखे हुए हैं, जो बड़े आराम से ना कंफर्टेबल ये रहती हैं हर चीज़ें, तंग नहीं होता बंदा। अब लाइक मैंने एक दफ़ा फ्रूट्स हर चीज़ ना उधर ही रख दी जहाँ पे दूध दूसरे बड़े फ्रिज में रखते हैं, तो सारी स्मेल जो है ना वो दूध में आ गई और चाय ख़राब, मतलब चाय में टेस्ट आ गया ना फ्रूट का। तो आप लोग समझ सकते होंगे ये मैं ये बात क्यों कर रही हूँ और किस लिए कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने ना आराम से ये वाला फ्रिज छोटा वाला जो है ना, हालांकि मैं बहुत कम चलाती हूँ लेकिन मैंने ऑन कर लेती हूँ जब फ्रूट्स का सीज़न आता है। लाइक फ्रूट जब बाहर ना रख नहीं सकते हैं, ख़राब हो जाते हैं, तो फिर मैंने फ्रूट्स और जूस और कोल्ड ड्रिंक्स सारी इसी में रखती हूँ। तो ये बड़ा मज़े से ना कॉम्पैक्ट सा छोटा सा फ्रिज है और इसमें हर चीज़ बआसानी आ जाती है। अच्छा, मुझे जितनी ज़रूरत थी मैंने लगा दी। अब जैसे ईद आएगी इंशाल्लाह, ईद पे गेस्ट आएंगे तो फिर वो भी आप लोगों से व्लॉग ज़रूर शेयर करूँगी ना। तो आप लोगों ने इसी तरह मेरे व्लॉग्स को वॉच भी करते रहना है, अप्रिशिएट भी करते रहना है, लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना है ना। तो बस ये था जी अभी छोटी छोटी चीज़ें। अच्छा, मैं बाकी जो चीज़ें लाई हूँ वो भी मेरा दिल है, मैं ना अभी उनको जोड़ लेती हूँ। आपको पता है जहाँ जहाँ रखनी हो ना चीज़, अगर रख दी जाए ना तो काम ख़त्म हो जाता है। ग्रॉसरी लाना और फिर ग्रॉसरी समेटना भी एक बहुत बड़ा काम है। मेरे ना सर में दर्द हो रही थी, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं ना ग्रॉसरी समेट के ना थोड़ा आराम करूं, लेकिन मुझे ये है कि आज ताक रात है तो आराम फिर एक ही दफ़ा इंशाल्लाह ताला करते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह पाक की रातें तो वापस नहीं आनी, आराम तो इंसान करता ही रहता है। थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ आधा घंटा, फिर उसके बाद ना मैं इंशाल्लाह इबादत करती हूँ। तो बस अब मैं ग्रॉसरी पहले समेट दूँ, मुझे यही है कि मैं लाई हुई हूँ तो आराम से बैठ के ना ग्रॉसरी रख दूँ। अच्छा, ग्रॉसरी एक दफ़ा समेटी जाए ना तो बड़ा सुकून आ जाता है, हर चीज़ आपको हर ठिकाने पे मिल जाती है और रखी जाती है ना, तो बहुत अच्छा। मुझे ना अब देख सकते हैं मेरी बेटी ने और बेटे ने लग के ग्रॉसरी ऑलरेडी माशाल्लाह से हर चीज़ रख दी हुई है। बस मुझे ये होता है कि एक दफ़ा चेक कर लूँ कि उन्होंने हर चीज़ को तरतीब से शॉपर्स में जहाँ जहाँ मुझे रिक्वायर्ड है वहाँ रखी हैं। तो लेकिन माशाल्लाह वो जैसे आपको पता है कि रमज़ान में मेरी बेटी भी मेरे साथ काम करवाती रही है, बेटा भी हेल्प करवाता रहा है, तो उन्हें पता है मामा कौन सी चीज़ कहाँ पर रखती है। तो आप देख सकते हैं कि हर चीज़ उन्होंने बड़ी करीने से सलीके से रखी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अपने बच्चों को बच्चियों को ज़रूर इस बात पे ट्रेन करें कि छोटे छोटे काम ना वो आपके साथ ज़रूर कराएं, क्योंकि इंसान है वो हर काम नहीं कर सकता, और अगर कोई हेल्प कराए, ख़ास कर बच्चे कराएं ना, तो बहुत ही घर में ना एक सलीका होता है। उस घर में हमेशा सलीका नज़र आएगा जिस घर में सब मिलकर काम करते हैं, और उस घर में बरकत भी होती है जिस घर में सब मिलकर काम करते हैं। सच में ये मेरा एक्सपीरियंस भी है, मैं आपको खुद बता रही हूँ कि अगर ये चीज़ें आपने घर में पैदा करती ना, सुकून, बरकत और सलीका, और घर को मतलब एंटर हो ना उस घर में, आपको अजीब सी पॉजिटिव सी वाइब्स मिलेंगी, क्योंकि हर बंदा एक दूसरे से रिलेट करता है, एक दूसरे के साथ जुड़ के रहता है। तो अपने बच्चों को ज़रूर अपने साथ लगाएं ना, इस तरह आपके घर में एक अजीब सा ना प्यारा सा सुकून हो जाएगा। अच्छा, मेरे हस्बैंड गए हुए थे बाहर, तो वो आते हुए मैं फिर रुक गई थी। मैंने कहा मैं ग्रॉसरी के बाद थोड़ी सी इबादत करती हूँ। वो बाहर गए हैं और वो आते हुए 2 प्रिंट्स ले आए हैं, बेडशीट्स बहुत खूबसूरत ले आए हैं। तो ये चाह रहे थे कि एक गेस्ट रूम में हो जाएगी, एक हमारे रूम में हो जाएगी। अब मैं देख रही हूँ, चेक कर रही हूँ कि कौन सी अच्छी लगती है, आपको कौन सी अच्छी लग रही है, आपने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है। खैर दोनों ही बहुत प्यारी हैं। पिंक वाला जो शेड है ना, पीच और पिंक, वो अपनी जगह बहुत खूबसूरत है। ये वाला जो है ये अपनी जगह खूबसूरत है। अब ये आपने कमेंट में भी बताना है, अब मैं अपने बेडरूम में कौन सी बिछाऊंगी, या कौन सी आपको ज़्यादा प्यारी लगी है जो मैं अपने बेडरूम में बिछाऊँ ना। तो ये है तो खूबसूरत, दोनों ही बहुत प्यारी है। निशात से लाए हैं, आपको पता है निशात के प्रिंट्स तो खैर लीलन में और दूसरे भी बेडशीट्स में बहुत प्यारे हैं। अभी कंफर्टर सेट्स नहीं आए उनके पास, वो यही मेरे हस्बैंड बता रहे थे कि जस्ट अभी बेडशीट्स आई हैं किंग साइज़ में, क्वीन साइज़ में, और साथ में 2 पिलो। अभी आपको पता है सीज़न स्टार्ट हुआ है तो सारा कंफर्टर सेट्स भी आ जाएंगे, अभी सेट्स नहीं आए। तो जैसे आएंगे इंशाल्लाह वो भी मैं लाऊंगी और वो भी ज़रूर बिछा के आपको दिखाऊंगी। ये तो खैर दोनों प्रिंट्स बहुत प्यारे हैं, बहुत ही खूबसूरत है, इतने खिले खिले और इतने खूबसूरत। वो ग्रीन वाला भी बहुत प्यारा है। ये इसमें देखिए कितने प्यारे जैसे स्प्रिंग के नहीं होते कलर, कितने खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरे हस्बैंड लाया, मैं देखती हूँ, चेक करती हूँ कि कौन सा मुझे ज़्यादा प्यारा लग रहा है या कौन सा ज़्यादा मेरे रूम में। अच्छा, प्यारे की बात नहीं होती, कुछ चीज़ आपकी जगह पे सजती है और कुछ चीज़ आपकी उस कमरे में या उस जगह पे नहीं सजती, ये बात होती है। अदरवाइज़ दोनों प्रिंट्स बहुत खूबसूरत हैं। बेटी नमाज़ पढ़ रही है तो मैंने ये कहा बेटी नमाज़ पढ़ लेती है, फिर उसके साथ मशवरा करती हूँ, फिर हम दोनों माँ बेटी मिल कर ना इसे इंशाल्लाह बिछा लेंगे। तो अभी मैंने इसलिए नहीं बिछा रही क्योंकि अभी कल मैंने इंशाल्लाह ताला बहुत से ऐसे काम करने हैं
جو کہ اس کے بعد ہی میں بیڈ شیٹ بچھا سکوں گی. آپ کو پتہ ہے صاف صفائی ہوگی تو بیڈ شیٹ بچھے گی. اچھا یہ میری فرینڈ ہے, بہت پیاری فرینڈ ہے. ان کی بڑی باجی ہیں, میری بھی وہ باجی ہیں, بہت اچھی ہیں وہ بھی. یہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے, تحفہ بھیجا ہے. اللہ پاک ان کو اس چیز کا بہت اجر دے. اچھا انہوں نے ایک نا بہت پیاری سی چیز پرنٹ کرائی ہے, ابھی میں آپ کو کھولتی بھی ہوں, دکھاتی بھی ہوں. تو اللہ پاک اس کا ان کو ڈھیر سارا اجر دے, ان کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ خیر آپی, آپ کو اللہ پاک اس چیز کا بہت بہت اجر دے گا. اور یہ بہت پیاری چیز ہے. ابھی میں کھولتی بھی ہوں, آپ کو سارا دکھاتی ہوں اور آپ کو بھی بہت پسند آئے گی. اچھا جب میں نے کھولی ہے نا تو مجھے اتنا پیارا لگا ہے. دیکھیں آپ لوگ سب کو بھیجتے ہیں, کبھی کوئی گفٹ بھیج رہے ہوتے ہیں, کبھی کچھ بھیج رہے ہوتے ہیں. اس طرح کی چیز کا پتہ کیا فائدہ ہے, اس چیز کا کیا اجر ہے. جب میں پڑھوں گی نا اس چیز کو, اور جتنی چیز اس دعا کو یا چیز کو میں پڑھتی رہوں گی نا, وہ اس بندے کو بھی ثواب جائے گا. جتنا ثواب مجھے ملے گا نا, اس بندے کو جس نے پرنٹ کرائی ہے, بنوائی, اس کو بھی اتنا ہی اجر ملے گا اور ثواب ملے گا. اس لیے اس چیز کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے, اس چیز کا کوئی نعمت بدل نہیں ہے, کوئی جوڑ نہیں ہے. بہت پیاری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ساری دعائیں ہیں, اور ایسی دعائیں ہیں جیسے کہ ہمیں اللہ سے توبہ کرنی ہے, اپنے بچوں کے لیے دعا, اپنے بچوں کی کامیابیوں کے لیے دعا, اپنے ہسبینڈ کی صحت کے لیے دعا, شر سے بچنے کی دعا, حادثے سے بچنے کی دعا, مطلب کسی سائے سے, مطلب جیسے بری نظر سے بچنے کی دعا, اور صحت اچھے دل کے لیے دعا, دل کی پاکی کے لیے دعا. مطلب آپ بے تحاشا اس میں دعائیں انہوں نے پرنٹ کرا کے بھیجی ہوئی ہیں. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت, ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اتنا مجھے پیارا لگا یہ تحفہ. میں آپ لوگوں سے اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ اس طرح کے تحفے بھی شیئر کیا کریں. یہ کتنا خوبصورت تحفہ ہے, میرے دل کو چھو گیا نا, اور آپ لوگوں کو بھی بہت پسند آیا ہوگا نا. اچھا ہمیں سم ٹائم کوئی کام نا بہت مشکل لگ رہا ہوتا ہے کرنے سے پہلے, اس میں وہ بھی دعا ہے کہ جو کام بھی ہم نے شروع کرنا ہے اس سے پہلے اگر ہم اس کی آسانی کے لیے کوئی دعا مانگتے ہیں نا, تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے. اس میں وہ دعائیں بھی ہیں. مطلب میں کہتی ہوں کوئی زندگی کے ایسا فیز جس میں ہمیں کسی بھی مدد کی, کسی بھی دعا کی ضرورت ہے نا, یہ بک کمپلیٹ ہے. والدین کے لیے دعا, بچوں کے لیے دعا, دیکھیں آپ آفٹر لائف دعا, مطلب میں انگزائٹی کی دعا, مطلب ڈپریشن کی دعا. میں کہتی ہوں کہ کوئی ایسی دعا نہیں ہے. میں خود پڑھ کے اور اتنی مجھے اچھی لگی کہ دیکھیں ہم سم ٹائم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, ہم کہاں سے وہ دعا ڈھونڈیں, ہم کہاں سے یہ چیز کریں, اور لوگوں سے ہم وظیفے پوچھ رہے ہوتے ہیں. اب یوٹیوب پہ اتنے وظیفے چل رہے تھے پچھلے دنوں, تو یہ اس میں ہر چیز مکمل ہے نا. تو یہ اگر میں پڑھوں گی آپ لوگوں سے بھی ضرور انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی. جب بھی میں اس کو سٹارٹ کرتی ہوں, میں آپ لوگوں سے اس کی ایک ایک دعا ضرور انشاءاللہ تعالی شیئر کروں گی. ہوپفلی آپ کو یہ پسند آئی ہوگی, ہوپفلی آج کا ولاگ بھی آپ کو پسند آیا ہوگا. انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں آپ سے ملتی ہوں, اسی طرح آپ سے اپنی ساری خوشیاں, اپنی ساری چیزیں شیئر کروں گی انشاءاللہ تعالی. مجھے ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج طاق رہتا ہے, اپنے لیے بھی دعا کیجیے گا, میرے لیے بھی کیجیے گا, میرے بچوں کے لیے بھی کیجیے گا. اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, آمین ثم آمین. اپنا سب بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.